اللهم صل على محمد وعلى محمد حضرت کافی ملک محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته سيدنا ومولانا القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اللهم صل وسلم وبارك على صاحب الدعوة النبوية وطولة الهدرية وعصمة الفاطمية وعلم الحسنية وشجاعة الحسينية وتبريد الجافية وعلوم الباقرية وأسرار الجعفرية والمحسن القاسمية والجود الرزابية وجود تقوية ونقاوة نقوية ولغيبة عسكرية ولغيبة اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ کے عدل مالک کل صاحب ہستی اللہ کے عدل مالک کل صاحب ہستی کیا ہے ابھی تک میں یہ سوچ رہی ہوں اول سے بھی اول ہے آخر سے بھی آخر اول سے بھی اول ہے آخر سے بھی آخر کب تک ہے کہاں تک ہے خبر دینا خبر رکھتا بھی نہیں کان اور سنتا ہے دعائیں رکھتا بھی نہیں کان اور سنتا ہے دعائیں پالوں بھی تیری قامت میں رنگت بھی محمود ہے ایسا کہ تیرے حمد محمد محمود ہے ایسا کہ تیرے حمد محمد اعلیٰ ہے بنا کے علی سے بھی بڑا فاتح ہے تو بے فاطمہ چہرہ کا خدا فاتح ہے تو بے فاطمہ چہرہ کا خدا ہے یہ حسن ہے تیرا کہ تو حسنین کا خدا ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام تعریفیں تمام علی کے مقام کے لیے کہ جس کی خلقت بے مثال اور لاجواب ویسا معبود کی عبادت وہ انسان ہو یا حیوان ہو چرید ہو یا پرند ہو زمین پہ رہنے والے کے ہو یا آسمانوں پہ اڑنے والے پرندے ہر شے اپنے اپنے مقام پر نمود کر رہے ہیں وہی پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ رحمان ایک بار نہیں بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ فبیا الہی ربی وما تکذبان کہ اللہ کی گنی نعمتوں کو جھٹلاؤ یقیناً اس کی نعمتیں کہ ہم نے پروردگار عالم سے کہا کہ آنکھوں میں بینائی کان میں سماعت زبان میں گویائی نہیں یہ رحمتیں اور یہ نعمتیں پروردگار لیکن ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں تب شکر کرتے جب کوئی نعمت نہیں ہوگی تو ہم لوگ در سیدہ کو تھام عباس کے علم کو تھام وہ کہتے ہیں کہ بی بی اے میرے مولا اے پروردگار
تو نے ہمیں اس نعمت سے کیوں محروم رکھا؟ یہی شکوہ ہوتا ہے نا ہمارے لبوں پہ، ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی ہوتا ہے تو بے اختیار ہم شکوے تو کر دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے غازی کا علم کو تھام کے، لیکن جب وہ پروردگار نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے تو ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو سجا دیا ہے دلہن کی طرح، میں چھپا ہوا خزانہ، پروردگار میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے پنجتن پاک کے نور کو خل پنجتن پاک کے نور کو خل کیا تاکہ وہ توحید کا پرچم لہرا۔ اسلام کو پھیلانا اتنا آسان نہیں ہے، اسلام بہت مشکلوں سے اور بہت عظیم قربانیوں سے ہم پھیلایا گیا ہے۔ ہم اور آپ اگر دور میں ہوتے تو بے شک ہم ضرور کوشش کرتے، لیکن اسلام کو نہیں بچا سکتے، کسی نے نہیں بچایا اسلام کو سوائے اہل بیت کے۔ تو پروردگار کہہ رہے میں نے اس دنیا کو خلق کیا ہے، وسیلے بھیجے ہیں اور تا قیامت تک اپنا ہادی بھیجتا رہوں گا، اور آج بھی ہمارا ہادی موجود ہے جو پردہ غیب میں رہ کر ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے ساتھ مل کے بآواز بلند درود شریف بھیجیے گا، لا آج کا میرا موضوع گفتگو بہت مختصر سا ٹائم رہی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے، مغرب سے پہلے مجھے پہنچنا ہوتا ہے۔ آج میرا موضوع گفتگو ہے کہ رات کربلا، کہ کربلا کی رات کیا ہے۔ ہم نے کربلا لکھا، ہم نے کربلا پڑھا، ہم نے کربلا سوچا، جب بھی پڑھا، جب بھی لکھا، جب بھی سوچا، مسائل کی صورت میں ہی سوچا۔ کربلا کا نام آ جاتا ہے ہمارے سامنے، 9 لاکھ کا فوج آ جاتی ہے، پیاسے خیمے آ جاتے ہیں، نہر فرات کا دریا آ جاتا ہے۔ یہی نا ہماری علماء یہی پڑھتے ہیں، ہم ذاکرین بھی یہی پڑھتے ہیں کہ یہ ہے کربلا، لیکن کربلا وہ کربلا نہیں۔ کربلا کو اگر فضائل کی صورت میں دیکھیں تو صحیح کہ آخر کربلا ہے۔ کربلا میں ایسے راز ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، نہ ظاہر کیے گئے ہیں، کیونکہ کربلا چیز ہی ایسی ہے اتنی آسانی سے ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کربلا کے راز ظاہر ہو جاتے نا تو شاعر مشرق نہیں کہتے پیاسے شہادت کو اگر تفصیل مل جاتی، پیاسے شہادت کو اگر تفصیل مل جاتی، شیعوں کا قبلہ روضہ شبیر ہوتا۔ آج ہمارا قبلہ روضہ شبیر ہوتا، نہ کہ خانہ کعبہ ہوتا۔ شاعر مشرق کہتا ہے کیا ہے کربلا کے راز؟ رسول اللہ کرتے ہوئے کہ کربلا ہے کیا؟ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی ہے جو میرے عشق کے امتحان کو پورا کرے، کوئی ہے جو میرے عشق کے امتحان کو پورا کرے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے وہاں مجالسوں میں پروردگار عالم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تو 1.25 لاکھ روحیں الگ ہو گئی۔ 1.25 لاکھ روحیں جب الگ ہو گئی تو پروردگار عالم سے کہتی ہیں کہ پروردگار ہم تیرے عشق کے امتحان کو قبول کریں گے۔ پروردگار کی آواز ہے، سوچ لو بہت کٹھن وقت ہوگا، یہ عشق ایسے ہی نہیں ہوتا۔ تو کہا نہیں، ہم 1.25 لاکھ ہیں اور مل کر تیرے عشق کی منزل کو عبور کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، 1.25 لاکھ نبیوں نے وعدہ لیا، پروردگار کہہ رہا ہے وعدہ یہاں لوں گا اور اسے نبھاؤ گے زمین پہ جا۔
मंजूर किया। 1.25 लाख लोगों ने जरूर पढ़े पर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 1.25 लाख नबियों ने वादा किया कि हम इश्क की मंजिल को अबूर करेंगे, तो परवरदिगार आलम ने सबसे पहले आदम को भेजा, जाओ आदम इश्क का इम्तिहान दो। आदम जमीन पे आए, इश्क का इम्तिहान देने लगे। इश्क में इम्तिहान में 3 मंजिलें हैं। अगर तीनों से मोहब्बत होगी तो इश्क के इम्तिहान को अबूर नहीं करोगे। इश्क में क्या कुर्बान किया जाता है? माल, जान, औलाद। ये 3 चीजों से अगर तुम्हें इश्क होगा तो तुम दूसरे इश्क की मंजिल को अबूर नहीं करोगे। आदम को भेजा, आदम दुनिया में आए, आदम के बेटे ने कत्ल किया, परवरदिगार की आवाज आई, आदम इश्क का इम्तिहान अबूर नहीं करोगे। क्यों? कि तुम्हारी नस्ल में नुक्स आ गया। आदम हटे, नूह को भेजा, नूह के बेटे ने बगावत की, परवरदिगार आलम ने कहा जो बेटा बगावत कर जाए वो इश्क इम्तिहान में नहीं उतरेगा। 1,24,000 अंबिया आते रहे, इश्क का इम्तिहान देते रहे। आखिर में भेजा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और बड़े उससे इब्राहिम कहते हैं कि परवरदिगार मैं तीनों इम्तिहान में अबूर हासिल करूंगा। परवरदिगार की तो खुदाई मुस्कुराई, कहता है परवरदिगार जाओ जाके इब्राहिम नारे नमरूद में छलांग लगाओ। पहला इम्तिहान इब्राहिम का, नारे नमरूद में छलांग लगा दी, इश्क का इम्तिहान अबूर किया। अब परवरदिगार आलम कह रहा है दूसरा इम्तिहान है तुम्हारे बाल और घर का। एक मर्तबा एक फरिश्ता बहुत ही सुरीली आवाज में अल्लाह के नामों का इस्म गा रहा था, गुनगुना रहा था। तो एक मर्तबा इब्राहिम आगे पहुंचे, आगे पहुंच के कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं रोजाना इस इस्म को सुनूं। तो वो कहता है कि तुम्हें पहले अल्लाह की राह में भेड़ों का रेवार हदिया करना होगा। इम्तिहान ले रहा है ना परवरदिगार, वो आम आदमी नहीं था, वो फरिश्ता परवरदिगार था जो अपनी आवाज में इसमें परवरदिगार को बुला रहा था। इम्तिहान ले रहा है ना परवरदिगार। एक मर्तबा इब्राहिम ने भेड़ों का रेवड़ अल्लाह की राह में कुर्बान किया, इश्क के इम्तिहान को अबूर किया। औलाद कुर्बान करनी है, 10 ज़िलहज का दिन आया, परवरदिगार कह रहा है कि जाओ इब्राहिम कुर्बान गाह पे जाओ, जाके औलाद को कुर्बान करो। अब इस्माइल को कुर्बान करने के लिए लेकर आए, अपनी आंखों में पट्टी बांधी इब्राहिम, इस्माइल के पैरों में पट्टी बांधी, इब्राहिम ने छुरी फेरी, हाथों में आया गरम खून, एक मर्तबा या अल्लाह कह के पट्टी को खोला और खोल के कहा कि परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। एक मर्तबा ये कह रहे हैं कि देखा कि सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। तो परवरदिगार से कहते हैं इब्राहिम कि ऐ बारे यहाँ में तेरे इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो आवाज़ परवरदिगार आई, रुक जा, तू खलील है आशिक नहीं, खलील है आशिक नहीं। तो इब्राहिम ने हाथों को जोड़ दिया, है परवरदिगार तुझे कैसा आशिक चाहिए? परवरदिगार की आवाज आई, परवरदिगार खुदारे आलम मुस्कुराकर कहते हैं अभी रुक जा, इंतजार कर, वो घड़ी भी आएगी, वो मंजिल आएगी, मैं तुझे दिखाऊंगा कि इश्क का इम्तिहान क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। रुक जा तू खलील है आशिक नहीं। तो हज़रत इब्राहिम ने दुआ की भी ज़रूरती कि तू भेजेगा किसे और जिसे भेजेगा तो मेरी ज़ुर्रियत से मेरी नस्ल में से भेजेगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा हम शैतान इंसानों पे जुल्म नहीं करेंगे, हम जो भी भेजेंगे तेरी नस्ल से भेजेंगे। इब्राहिम ये हमारा तुझसे वादा है, वो ज़ुर्रियत इब्राहिम में से होगा।
1,24,000 अंबिया ने आशिक होने का इम्तिहान दिया, पूरा नहीं हुआ। किसी ने वादा पूरा नहीं किया। 61 हिजरी 28 सफर को शहजादी कौनैन का बेटा हुसैन इब्ने अली घर से निकला, ज़मीने करबला में पहुंचा। कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, सोचा आपने क्यों पहुंचा? क्योंकि उस इश्क के वादे को पूरा करने के लिए हुसैन करबला में पहुंचे। 1,24,000 अंबिया के बाद हुसैन ने वादा किया था कि परवरदिगार मैं तुझे इश्क का इम्तिहान दूंगा। किस तरह से दिया भी हुसैन ने, बाकायद की नहीं है ये, बाकायद के जुमले बयान कर रही है वीडियो। साथियों को लेके गए, इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ। एक मर्तबा सुबह से लेके शाम तक इमाम हुसैन देते ही चले गए। कभी अकबर दिया, कभी असगर दिया, कभी कासिम दिया, कभी ओनो मोहम्मद दिया, अब्बास दिया। अभी दिया है, अभी परवरदिगार ने मांगा नहीं हुसैन से कि इश्क का इम्तिहान दोगे, नहीं मांगा हुसैन, अभी हुसैन से दिया ही जा रहा है, दिया ही जा रहा है। एक मर्तबा जब असरे आशूर आया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई नहीं है हुसैन के साथ, तो आवाज दी परवरदिगार को, ए परवरदिगार अब ले तू मुझसे मेरा इश्क का इम्तिहान। तू भी लाशरीक है, मैं भी लाशरीक हूँ, तुझ जैसा कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं, तू भी तन्हा है, मैं भी तन्हा हूँ, अब ले तू मुझसे क्या इश्क का इम्तिहान लेगा। परवरदिगार का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस ज़मीने करबला पे पहुंचा, ज़मीने करबला पे पहुंचा और कहता है परवरदिगार से कि ये कौन है? परवरदिगार ने कहा ये हुसैन। तो इब्लीस कहता है ये तेरे इश्क के इम्तिहान को पूरा करेगा। परवरदिगार ने कहा अभी देख वो किस तरह से इश्क के इम्तिहान को अबूल करेगा। तो कहा किस तरह से? परवरदिगार ने कहा सजदा करेगा। कहा तो सजदा तो मैं भी किया, मैंने भी सजदा किया है, मेरे नबियों ने सजदे किए हैं, इस सजदे में क्या बात है? परवरदिगार आलम ने कहा कि तूने सजदा जमीन पे किया, अकेले किया, अंबिया ने सजदा जमीन पे किया, अकेले किया। अब देख हुसैन की हिम्मत, अब देख हुसैन का इश्क कि ये भतीजे भाइयों और भांजों की लाशों के दरमियान वजू करके खून से इस सजदे को बचा लाएगा, मेरे इश्क को बुलंद करेगा। इब्लीस कहता है हुसैन परवरदिगार से, ए परवरदिगार इस तरह से नहीं तेरे हुसैन का इश्क का इम्तिहान। कहो सूरज से कि दुनिया की तमाम तर गर्मी अपने आप पे समेट के हुसैन के बदन पे डाले। ये हुसैन के राज है, ये करबला के राज है, तो आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। एक मर्तबा परवरदिगार आलम मुस्कुराकर कहता है अभी देखो तो होता ये इश्क के इम्तिहान को किस तरह से करेगा पूरा। अज़ादार ज़ाकिरीन कहते हैं और किताबें कहती हैं, हम भी पढ़ते हैं मिंबर से कि मेरे हुसैन ने आखिरी वक्त में इस्तिग़ासा बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुग़िया से युग़िज़ना, है कोई जो मेरी मदद को आए। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं ना, मदद को आए। अब करबला के रास्ते पर्दा उठाने जा रही हूँ, जब हुसैन मदद के लिए बुला रहा है तो क्या आसमान ने नहीं कहा कि ए हुसैन इज्जत दे दे, उठा के ले जाओ? हवा ने नहीं कहा हुसैन इज्जत दे दे, बहा के ले जाऊं? दरिया कह रहा है कि मैं जमीन बहा दूं, जमीन कह रही है कि मैं फट जाऊं, तो हुज्जत खुदा है। हर किसी ने हुसैन से इज्जत मांगा था, हर कोई आ सकता था, तो क्यों नहीं हुसैन ने कहा कि आओ? किससे मदद मांग रहा है मेरा हुसैन? किससे? सोचो वीडियो तारीख उठा के देखो, मुतालिया करो कि मेरा हुसैन 1,24,000 अंबिया से मदद मांग रहा था। कि जब हुसैन का सर से जुदा होने वाला था तो करबला में 1,24,000 अंबिया टीले में मौजूद थे।
ہر کوئی حسین کے عشق کا امتحان دیکھنے کے لیے آیا تھا. میرے حسین نے اس لیے کہا تھا کہ کل کو کوئی نبی یہ نہ کہہ دے کہ حسین بلاتا تو ہم آ جاتے حسین کی نصرت کے لیے. حسین نے آپ سے ہم سے مدد نہیں مانگی. انبیاء کو کہا کہ آؤ کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. کوئی نہیں آیا. ابلیس نے کہا پروردگار سورج کی تپتی ہوئی گرمی حسین پہ ڈال. ہر طرح سے آخری سجدے کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن سلام نے میرا حسین ابن علی پر بس اللہ اکبر کہا. پروردگار عالم نے کہا اے حسین امتحان کا وقت ہو چکا اب عاشق بن کے تو دکھا دے. بس عزادارو یہ کہنا تھا. میرے حسین نے سجدہ کیا پر نیزے پہ بلند ہوا. ابلیس نے روکنا چاہا. آدم کی آواز آئی اے حسین السلام علیکہ. آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ہم دعائے وارثہ پڑھتے ہیں نا اس میں تمام انبیاء نے کہا ہے کہ اے حسین تم ہمارے وارث ہو. کیوں وارث ہو؟ آپ لوگوں نے سوچا کیوں حسین کا وارث بنایا ہے کہ اس دن کے لیے بولا ہے کہ اے حسین تم ہمارے وارث ہو. تم نے ہماری عزتیں بچائی. تم نے ہماری عظمتیں بچائی. جب موت کی نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہوا تو سرکار کائنات نے تاج پہنا کر کہہ دیا اے حسین جنت میں وہی جائے گا جو تیرے عزادار ہوں گے. اور نبی سجدے میں کہتا رہا کہ پروردگار میری امت کو بخش دے جنت میں لے جا. لیکن جنت کہے گی اے حسین اپنے عزادار مجھے لے جا. بڑے مرتبہ اللہم صلی علی محمد یا علی مدد حق ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر نبی نے کہا ہے کہ میری امت کو بخش دے لیکن جنت کہے گی اے حسین مجھے اپنے عزادار نہیں. کیونکہ رسول نے حسین کو امامت کا تاج پہناتے ہوئے کہہ دیا کہ تیرے عزادار جنت میں جائیں گے. اتنا بڑا مرتبہ ہے ہم عزاداروں کا کہ ہمیں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں تو بیوی خود لے کے جائے. ہمارے جو آنسو ہماری آنکھوں سے رواں ہوتے ہیں وہ ہماری شفاعت کرائے گا. اور بیوی کا وعدہ ہے کہ میں جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے نہیں. عزادارو ساتھ محرم الحرام بہت تیزی سے یہ ایام ازہر گزر گئے. بہت تیزی سے ہم نے سفر کیا ہے. منٹوں میں ہم سفر کو اختیار کر کے ہم پہنچ چکے ہیں ساتھ محرم الحرام. شہادتوں کے نظر و نیاز کے دن شروع ہو گئے. ویسے تو تمام شہادتیں روزے عاشور میں ہوئی ہیں لیکن ہم ہر شہادت کو الگ الگ دن میں مناتے ہیں کہ ہم کھل کے بیویوں کو ان کے لال کا پردہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ روزے محشر جب میدان چلے گا ہر کوئی اپنا نامہ اعمال لے کے جائے گا. ایک ندا بلند ہوگی آسمان سے محشر کے میدان. اپنی نظروں کو جھکا لو سیدہ آ رہی. ایک مرتبہ اللہ کا حبیب کہیں گے اے جبرائیل کیا باپ کا بیٹی سے پردہ ہے؟ تو جبرائیل امین کہیں گے بے شک باپ کا بیٹی سے پردہ نہیں ہے لیکن جس حال میں سیدہ آ رہی ہے اے خاتم النبی اے رحمت للعالمین آپ دیکھ نہیں پائیں گے. وہ سیدہ اجڑی ہوئی ماں ایک ہاتھ میں غازی کا بازو لے کر آئے گی ایک ہاتھ میں اصغر کے جھولے کی لکڑیاں لے کر آئے گی. ساتھ میں ہوگی
फरवा तो एक हड्डी में लेकर आएगी कासिम की लाश के टुकड़े। तुझे पूजा देना है कासिम का, तुझे पूजा दीजिएगा। क्योंकि कासिम कौन है? हसन का लाल। कासिम कौन है? यतीम है। वो करबला का पहला यतीम होगा कि जिसे रोजे आशूर, शबे आशूर सिर्फ उसकी माँ ने उसे समझाया। अगर तारीख कहते हैं जब शबे आशूर आई थी ना, हर माँ हर बाप अपने अपने लाल को लेकर बैठे हुए थे और कहते थे कल सबसे पहले कुर्बान होना, कल सबसे पहले कुर्बान होना। हजरत कासिम हर मुजले में देखते थे, आंखों से आंसू लगा हुए। एक मरतबा खैमे में आए, रोता हुआ परवा ने देखा, परवा तड़पने लग गई। आई कासिम तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों रहा है? और सुनकर मैं भी कासिम ने क्या कहा, किसी बच्चे को यतीम ना करे। एक मरतबा कासिम कहता है अल्लाह आज मेरा बाबा मेरे सर पे हाथ फेरकर मुझे कहना आगे करबला में जाओ, मकतल में जाओ, आया मौके यतीम हो और ये सुनना था। मेरे हुसैन ने सुना, एक मरतबा मेरे हुसैन तड़प गए, तड़प कर कहते हैं कासिम तुमने यतीम क्यों कहा? मैंने अकबर से ज्यादा तुम्हें प्यार किया है। मरतबा कासिम कहते हैं मामू चाचा मुझे जंग की इजाजत दे दो। हुसैन कहते हैं कासिम किस तरह से जंग की इजाजत दो, तो मेरे हसन की निशानी हो। कासिम को इजाजत नहीं मिली, माँ को याद आ गया, जंग पे आके हसन ने ताबीज निकाला था। ताबीज को जब खोला पढ़ के परवर की आंखों में चमक आई, हुसैनी की बहने में आई, कहती है मौला इसको हत्या कर लीजिए। ताबीज में पढ़ा, मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आए। करबला की जमीन पर बैठ कर कहते हैं भैया इतनी बड़ी सिफारिश ले आए हो, पहले से सिफारिश लिख के रखी है। कासिम को इजाजत मिली, माँ जल्दी से उजले में अल्लाह खुदा तुम्हें किसी लम्हे न रुलाए, सिवाय वाले शहीद के अजकुम अल्लाह वीडियो की माँ ने कासिम को बिठाया, बिठाकर कहती है कासिम मैंने लोग कहते थे आसान तुझे जंग नहीं आती, आज जंग का तरीका दिखा दे। बताई जाती है कासिम चले हैं, जंग की इजाजत मिली, हुसैन ने सवाल कराया, रोशनी लेकर गए और वो मुसल्ले पर चढ़ी है। चले हैं कासिम वो जंग की मैसरा की फौजें मैसरा में आ गई, मैसरा की फौजें मैसरा में आई। एक मरतबा कहता है कासिम अगर मेरी जंग देखो तो लोग कहते थे तुझको जंग का तरीका नहीं आता, देखो बाबा
تفسیر کرے مل کے سب ماتم شبیر